وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك يا شفيع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا نبي التوبة السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم
اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti pengajian pada petang ini tanggal 8 hari bulan Zulhijjah 1441 Hijrah, iaitulah hari yang dinamakan hari Tarwiyah bersamaan dengan 29 hari bulan Julai tahun 2020. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan segala penyakit yang zahir dan yang batin, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan dikurniakan kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai hampir pada penghujung 10 hari awal Zulhijjah. Tahniah, congratulations, mabruk kepada para jemaah yang telah mengisikan pada awal dari 1 Zulhijjah sampai hari ini. Antaranya dengan berpuasa, antaranya dengan bersalat qiyamul lail, antaranya dengan banyak bersedekah dan membuat amal kebajikan dan memohon maaf antara sesama saudara-saudara kita. Maka kesemua amalan itu adalah amalan yang lebih tercinta, lebih tersayang, yang lebih afdal, yang lebih agung di sisi Allah dari sekalian amalan-amalan sepanjang tahun yang ada ini. Hatta sampai bulan Ramadan pun tak dapat melebihi daripada kelebihannya 10 hari awal Zulhijjah, melainkan puasa Ramadan yang merupakan fardu, dan fardu itu adalah melebihi dari segala yang sunat. Ya para jemaah sekalian, hari ini adalah hari 8 Zulhijjah. Hari 8 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan para sahabatnya yang seramai 124,000 para sahabatnya. Jadi para jemaah haji yang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 124,000 sahabat. Itulah sahabat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya. Semua mereka tidak mau lepas peluang untuk nak pergi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah haji Nabi yang pertama dan kebetulan itulah yang terakhir. Jadi semua mereka turun, maupun dari mana-mana pun, mereka turun daripada semenanjung negeri Arab, yang sebelah utara, yang sebelah timur, yang sebelah barat, yang sebelah selatan, semuanya datang untuk bersama-sama ke kota Mekah dan untuk bersama-sama naik haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan demikianlah baginda Nabi sampai di kota Mekah pada 4 hari bulan Zulhijjah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 8 Zulhijjah, iaitu hari ini, baginda pergi ke Mina dan untuk menunaikan solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, 5 waktu salat di kota Mina, yang di mana Mina ialah kota yang penuh dengan harapan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada mempersiapkan air-air untuk sebagai bekalan apabila nanti jemaah kita, iaitu jemaah-jemaah yang datang daripada Arafah, datang ke Mina, nak bermalam di Mina selama 4 malam, iaitu pada 10 Zulhijjah dan 11 dan 12 dan 13 Zulhijjah. Maaf, 3 malam. 13 Zulhijjah sudah keluar daripada Mina. Jadi begitulah Rasulullah SAW buat persiapan. Selain daripada persiapan jasmani, baginda juga membuatkan persiapan rohani. Kerana pada hari Tarwiyah ialah sehari sebelum Arafah. Hari Arafah itu merupakan klimaks
ataupun puncak ibadat haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi ibarat kata, kalau kita buat 1000 kali tawaf, 1000 kali sa'i pun, tetapi kita tidak wukuf di Arafah pada hari Arafah, tak ada haji untuk engkau. No hajj for you. Walaupun kita boleh kata, nanti saya nak lambatkan sikit, nanti saya datang kemudian. Tak ada. Arafah ialah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya daripada waktu zuhur, 9 Zulhijjah besok, daripada waktu zuhur, berpanjangan wukufnya itu sampai maghrib, sampai isyak, sampai ke subuh, 10 Zulhijjah pagi hari raya. Siapa-siapa yang datang ke Arafah daripada zuhur, hari 9 Zulhijjah, sampailah kalau dia lambat, sampai sebelum subuh, pagi 10 Zulhijjah, kalau dia sampai Arafah, dia sudah dapat wukuf Arafah dan sudah dapat haji. Tapi siapa yang datang selepas daripada azan subuh 10 Zulhijjah, dah tak ada lagi lah haji untuk dia. Dah habislah tempoh wukuf Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tunggu sampai subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, iaitu daripada pagi, iaitu pada tengah hari baginda berada di Mina. Hari ini zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Lepas subuh baginda pun berangkat pergi ke Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di padang di Mina? Ya, itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para jemaahnya untuk sebagai persiapan untuk menghadap hari Arafah. Persiapan zahir ingin dengan menyimpan air, dan persiapan batin, persiapan rohani, nak bawa hati para sahabat ke rohani mereka menghadap kepada Allah. Ibarat kata kalau besok kita nak jumpa raja, malam ni kita dah tak tidur dah. Kenapa? Kerana kita nak menghadap raja yang besar. Macam mana persiapan kain baju aku, sepatu aku, selendang aku, jubah aku, bagaimana semuanya nak complete set, sempurna, pasal besok nak menghadap raja yang hebat. Subhanallah. Itulah dia kita pada 8 Zulhijjah bersiap sedia untuk menghadapi hari wukuf Arafah. 9 Zulhijjah. Ya, para jemaah sekalian, itulah yang dilakukan oleh jemaah-jemaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Mereka bersiap sedia dengan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dengan banyak berselawat atas Nabi Rasulullah SAW, dengan memperbaharui iman mereka dengan kalimah La ilaha illallah. Mereka bangun malam, tahajud, qiyamul lail, menangis kepada Allah agar diterima kedatangan mereka besok di hari Arafah. Bukan kedatangan hanya dengan jasad, tapi kedatangan dengan jasad dan rohani. Itulah hakikatnya seseorang yang pergi wukuf Arafah. Bukan hanya dengan jasad badannya sahaja, tapi dengan kerohaniannya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, hari orang-orang pergi ke Arafah. Kerana hari Arafah itu hari pertemuan kita menghadap kepada Rabbul Alamin. Walaupun kita menghadap pada Allah setiap waktu dan saat, tetapi esok hari Arafah hari yang special, hari istimewa. Sehingga Nabi SAW telah menyebutkan Afdalul Ayyam Yaumu Arafah, hari yang paling afdal, yang paling mulia, yang tak ada lagi lebih mulia lagi daripada hari Arafah. Hari Arafah. Itulah hari yang di mana Allah pertemukan kita untuk mengenal kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya Arafah. Apa tu Arafah? Arafah maknanya pengenalan. Mengenal kepada Rabbul Alamin. Mengenal kepada asal-usul kita. Asal-usul kita tu dari mana? Kita semua ni asalnya bukan badan kita ini. Tetapi asal kita ialah rohani kita, roh kita.
Roh kita inilah yang di mana akan menghadap pada Allah yaumul qiyamah. Roh kita inilah yang telah menghadap pada Allah pada hari Arafah. Ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan apabila Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan daripada syurga. Baginda Nabi Adam AS telah jatuh di negeri Sri Lanka, Ceylon. Dan kemudian setelah diterima taubatnya, maka Nabi Adam AS melalui padang pasir, bukit, gunung ganang, dibawa oleh Malaikat Jibril, sampailah ke Mekah Al-Mukarramah. Dan dibawa pergi ke Arafah. Dan di tepi pinggir Arafah, di satu lembah yang kecil yang nama Wadi Nu'man. Maka di situ Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril menepuk di belakang tulang sulbi Nabi Adam AS. Dan keluarlah sekalian zuriat Nabi Adam AS. Tetapi semua dalam bentuk roh. Termasuk anda, sekalian jemaah, termasuk saya dan seluruh datuk nenek kita daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Semua roh kita sudah dikumpulkan di padang Arafah. Di situlah Allah Ta'ala bertanya kepada semua roh arwah ini. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, kami semua menyaksikan Engkaulah Tuhan kami. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Allah mengambil penyaksian daripada sekalian hamba dia yang dalam bentuk roh, bahawa dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Bagi dia sekalian kerajaan, bagi dia sekalian pujian, di tangannya sekalian kekuasaan, dan dia berkuasa atas segenap sesuatu. Kita telah menyaksikan ketuhanan Allah. Di mana? Di padang Arafah. Itulah sebab namanya Arafah. Arafah, kita mengenal kepada Allah. Arafah dengan makna pengenalan, mengenal kita kepada Allah. Dialah Tuhan kita. Dan Arafah juga mengenal kepada kejadian asal kita. Asal kita bukan jasmani. Asal kita ialah roh. Roh yang dicampak Allah Ta'ala kepada ibu kita sewaktu mengandung, kita sudah ada dalam alam roh. Saat ini, sekalian anak-anak yang akan lahir, sebelum mereka dilahir, roh mereka sudah ada dalam alam arwah. Begitulah kita. Kita pun sebelum kita dilahirkan, sudah ada roh kita. Roh kita sudah ada daripada saat harinya Nabi Allah Adam AS ditepuk tulang belakangnya, iaitu di padang Arafah. Sudah ada roh kita. Kita sudah ada di alam roh, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita dipindahkan roh kita sewaktu ibu kita mengandung kita 4 bulan. Lepas umur kita 4 bulan, maka dia tiupkan roh dalam jasad kita. Dan akhirnya kita keluar sebagai seorang bayi. Jadi kita punya asal bukan jasad kita. Asal kita ialah roh kita. Tapi jasad ini diberi tompang sebentar. Pinjam sekejap saja. Jasad ini diambil daripada tanah dan dicampur dengan air, api dan angin. Dan jadilah jasad kita. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu, dan dari tanah kami akan bangkitkan kamu buat kali yang penghabisan. Itulah hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah kita, tuan-tuan. Jadi jasad ini kita tumpang pakai sekejap saja. Pinjam daripada tanah. Itulah dia jasad. Tapi sayangnya kita tak nampak kepentingan roh. Kita hanya nampak kepentingan jasad. Jasad kita lapar, cepat cari makan, nak makan. Jasad kita sakit, cepat kita nak cari obat. Mana obat, mana doktor, mana hospital.
Jasad kita sejuk, cepat nak cari baju. Mana baju? Sejuk. Jasad kita ni kita hiaskan, kita indahkan, kita facialkan dia. Kita makan obat, kita bayar ribuan dolar untuk nak jaga jasad kita. Sedangkan jasad ini akan balik jadi tanah. Sebab itu apabila kita sudah tanam mayat lebih pada 4, 5 bulan, 6 bulan, kita buka kuburnya, dah tak ada lagi yang ada melainkan tulang belulang. Lepas pada setahun, tulang belulang pun dah hancur, dah habis. Itulah kita, tuan-tuan. Allah dah katakan, dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu. Tapi ke mana roh kita? Roh kita tidak hancur. Roh kita hidup terus. Dan roh kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, semua kita akan balik pada Allah. Siapa yang balik pada Allah? Itulah roh kita. Jasad kita balik kepada asal dia. Itulah dia, tuan-tuan. Tapi roh kita sedang sakit, kita tak hiraukan dia. Roh kita sedang lapar, kita tak beri dia makan. Roh kita kesejukan, kita tak beri dia pakaian. Roh kita merayu-rayu, tapi kita tidak pedulikan rayuannya. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi hari Arafah, kita kenal kembali diri kita. Itulah sebabnya pada tanggal 8 Zulhijjah hari ini, orang-orang yang pergi ke Mina, yang berada di Mekah dan yang berangkat pergi Arafah, membuat persediaan untuk pembersihan rohani. Bukanlah hari itu baru dia buat, tapi daripada awal 1 Zulhijjah lagi. Dari awal lagi sebelum berangkat keluar pada negara dia, Malaysia, Singapura, Australia. Sebelum dia keluar lagi, sudah banyak istighfar, banyak mohon ampun. Kerana dia sedang meletakkan niat untuk menghadap pada Allah. Menyahut seruan Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya Allah, kami menyahut panggilanmu, ya Allah. Kami menyahut panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, sungguh sekalian kerajaan, sekalian pujian adalah hak milikmu. Tak ada sekutu bagimu, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke tanah sucimu dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Itulah hakikatnya orang yang pergi haji. Dia datang kepada kota Arafah, padang pasir Arafah, untuk mengenal kebesaran Allah dan untuk mengenal asal-usul dirinya, dan untuk dia insaf apakah yang telah dibuatkan persiapan untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tak ada siapa yang kekal di atas muka bumi ini. Semua datuk nenek kita, semua raja-raja, semua pembesar-pembesar, semua presiden-presiden yang megah, yang hebat, yang gagah, yang berkuasa, semuanya sudah balik. Tak ada siapa yang kekal. Dan kita pun akan balik kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan dengan itulah Allah bawa kita ke Arafah. Untuk mengenal kembali asal-usul kita. Untuk mengenal kebesaran Allah. Allah bawa kita ke Arafah untuk merasakan sedikit daripada apa yang kamu akan rasa nanti di Yaumul Mahsyar. Kalau di padang Arafah tidak ada bangunan-bangunan besar, tidak ada tempat permainan, tidak ada tempat untuk berteduh, melainkan hanya di bawah matahari saja. Itulah Arafah. Walaupun kita pada hari ini kita sudah ada kemah-kemah kita, ya, yang diisikan dengan aircon untuk membantu para jemaah supaya mereka dapat berlindung di bawah teduhan kemah. Tapi itu hanya sementara. Besok di Yaumul Mahsyar tak ada satu teduhan pun, tak ada satu bayangan pun. Yang ada hanya di bawah bayangan Allah, bayangan arasy Allah SWT. Kalau hari Arafah esok, para jemaah duduk di bawah matahari, yang matahari berjuta batu jauh, sudah mereka tak dapat rasa, tak dapat tahan kepanasannya. Aduh, panasnya, panas. Hari ini bila kita ada aircon pun, seperti mana haji 2 tahun yang lepas dan tahun yang lepas, kita pakai aircon dalam kemah pun rasa panas lagi, kerana cuaca yang matahari yang terik
menembus masuk ke dalam kemah dengan keadaan orang yang ramai dalam kemah, kepanasan tak dapat dielakkan lagi. Sampai ada yang pingsan pun ada. Dalam kemah aircon pun ada yang pingsan. Gambarkan bagaimana besok kita di padang mahsyar yaumul qiyamah. Yang ada hanya bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala saja. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah Allah nak ingatkan kita hari akhirat. Itu tujuan Arafah. Untuk kita mengenal asal kita, mengenal Allah Tuhan kita, asal kita, dan mengenal hari kembali kita kepada Allah Ta'ala. Apabila seorang Syekh Syibli rahmatullah alaih, seorang wali Allah, berziarah kepada muridnya yang baru pulang daripada haji, maka ditanya kepada muridnya, adakah engkau pergi ke padang Arafah? Yalah, wukuf Arafah lah. Katanya ada. Ada tak engkau melihat hari akhirat? Kata dia, tak ada. Maka kalau begitu, kau belum sampai lagi di Arafah. Masya Allah. Kenapa cakap macam tu? Kerana itulah dia tujuan kita datang ke Arafah. Allah nak paparkan kita bagaimana besok di akhirat. Kalau sekarang kamu berada di satu padang bawah matahari, berjuta batu, kamu dah tak tahan panasnya. Bagaimana nanti kalau kamu menghadap pada Allah di padang mahsyar yang mataharinya sejengkal. Ada riwayat mengatakan satu batu. Hatta kalau satu batu jauh pun daripada kamu, pasti kamu tak akan dapat mampu menahannya. Bagaimana lagi kalau sekiranya kita ini berada di tempat demikian. Gambarkan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Tujuan daripada kita wukuf Arafah ialah untuk kita merasakan bagaimana kita akan dapat mengalami di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk kita melihat hari akhirat. Kita manusia ini terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan urusan, dengan kerja, macam-macam alasan kita beri untuk kita elakkan diri kita daripada beribadat, daripada elakkan diri kita daripada beramal. Tak ada masa lah ustaz, saya sibuk lah, sembahyang pun saya di akhir waktu. Tak ada masa lah, penat nak bangun tahajud pun tak boleh, terkejut saja. Tak ada masa nak baca Quran. Kita sibuk dengan dunia. Sedangkan dunia kita akan tinggalkan. Dan kita akan balik kepada Allah. Kita akan berada di padang mahsyar, tuan-tuan. Dan kita tak tahu berapa lama kita akan berada di padang mahsyar. Bukan 1 hari, bukan 1000 hari. Tak tahu, Allahu a'lam. 1 hari di padang mahsyar seperti 1000 tahun di dalam dunia. 1 hari seperti 1000 tahun, sedangkan umur kita di dunia tak sampai 100 tahun. Bagaimana kita nak gambarkan kalau kita berada di padang mahsyar? Inilah dia, Allah sayang pada kita. Allah tak mau kita balik dengan keadaan penyesalan. Allah nak kita balik dengan penuh ibadat dan taat dan selamat. Allah bawa kita ke Arafah. Kenal diri kamu. Kenal tempat kamu akan balik. Kenallah Tuhan yang menjadikan kamu. Allahu Akbar. Sungguh indahnya rahsia Arafah kalau manusia mengetahuinya. Sebab itulah hari Arafah, hari tangisan, tuan-tuan. Hari kita menangis kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Kami banyak melanggar larangan-Mu. Banyak kami ikutkan hawa nafsu kami. Kami tahu kami bukan orang yang baik, ya Allah. Tapi kami tahu Kau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah kami, ya Allah. Kasihanilah kami. Pimpinlah kami untuk kami kenal kebesaran Kau. Untuk kami kenal akan diri kami ini. Untuk kami kenal hari kembali kami kepada-Mu. Selamatkanlah kami di hari Engkau bangkitkan kami di padang mahsyar, ya Allah. Kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami. Tapi hanya dapat selamatkan kami ialah Engkau, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan yang Rahim, yang Ghafur. Engkaulah Tuhan yang meluas rahmatnya. Ampunkanlah kami, terimalah kami. Kau kumpulkanlah kami bersama para Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Di bawah panji Nabi kami Rasulullah SAW. Di bawah bayangan arasy-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah hakikatnya orang yang pergi haji. Begitulah wukuf Arafah. Esok hari wukuf Arafah. Kita di mana-mana berada, hati kita sekarang bersama-sama dengan tetamu-tetamu Allah untuk berhadap dengan hari Arafah. Kita bukan ketinggalan daripada apa yang sedang dilakukan oleh para jemaah haji sekarang ini di Tanah Suci. Kita tidak ketinggalan kerana roh kita bersama mereka. Roh dia mempunyai perjalanan yang luas dan tidak terbatas seperti jasad yang terbatas. Jasad kita tak boleh berada di semua tempat dalam satu masa. Kalau kita nak pergi ke mana pun, kita perlulah menaiki kenderaan. Kalau kita nak menembusi tembok, kita tertahan dengan tembok, mesti pergi melalui pintu. Kalau kita nak pergi ke Australia, kena pergi ke Malaysia, mesti kita naik kenderaan, naik kapal terbang ke kereta api ke. Kalau dekat-dekat naik kereta api, kereta kalau jauh-jauh naik kapal terbang. Itu jasad, jasmani, kerana dia terbatas. Tapi roh, dia boleh berada di mana-mana tempat walaupun dalam sekelip mata. Kerana dia tidak ada batasan. Roh bukan badan jasad. Dia boleh menembusi tembok. Dia boleh menembusi awan. Dia boleh berada di mana saja walaupun dalam sekelip mata. Itulah roh. Walaupun kita bukan sampai darjat para wali Allah yang kita gambarkan, itu ustaz wali-wali Allah. Walaupun kita tak sampai darjat wali Allah yang kita gambar-gambarkan, tetapi semangat rohani kita berada bersama jemaah-jemaah haji. Semangat rohani kita bersama dengan mereka yang wukuf di Arafah pada esok hari, insya-Allah taala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita hidupkan hari Arafah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebenarnya Allah Ta'ala bimbang kerana kita ni manusia tak tahu akan apa yang akan berlaku di hari kiamat. Apa yang akan berlaku nanti dalam kubur. Apa yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Allah tak mau kita terkejut, menyesal dan kemudian menyesal tak berguna. Allah nak kita insaf. Dan Allah nak kita sedar dari sekarang. Sebab tu dihantarkan Rasul, dihantarkan alim-alim ulama, diberikan peringatan supaya ingat, kamu semua akan balik pada Allah. Dan balik pada Allah tidak tahu bila tuan-tuan. Masa telah tersangat dekat. Seorang bayi dilahirkan hari ini, sudah siap ajalnya bila nak mati. Semua orang sudah siap. Dia punya cert of death, certificate mati. Dah siap dah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Sirrul Aziz sedang dia mengajar, orang datang bawa cucu dia. Anak dia baru lahirkan anak lah. Dia baru datang cucu. Dia pun tengok, ini mayat. Hantar balik. Masya Allah. Cucu dia baru lahir, dia kata mayat. Ya, kerana setiap yang hidup semuanya akan mati. Dan begitulah kita semua. Kita duduk sangka nantilah minggu depan, nantilah tahun depan lah, nantilah kemudian. Tiba-tiba malam inilah penghabisan kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah. Allah Ta'ala sayang kita. Supaya dia ingatkan kita. Hari mati bukan mudah tuan-tuan. Hari mati antara kita mati selamat dengan iman atau terkufur keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita ingat, oh tak apa sekarang aku beribadat, aku beramal, insya-Allah mati dengan iman. Memang itu semua harapan kita. Tapi kita tidak tahu apa yang tertulis di sisi Allah. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang kamu, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah walam yabqa bainahu wa bainaha illa shibra fasabaqa alil kitab fa'amila bi amali ahli nar fadakhalaha. Na'udzubillah min zalik. Seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, amal taat, amal ibadat, dan tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sejengkal. Mana dekat sangat dah dengan nak masuk syurga. Tetapi telah tertulis dalam kitab Allah bahawa dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Dan dia pun akhir sekali amal dengan ahli neraka. Mati dia
mati masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah sebaliknya pula, inna ahadakum la ya'malu amala ahli an-nar wa lam yabqa bainahu wa bainaha illa shibra wa qad sabaqa 'alil kitab fa amila bi amali ahli jannah fadakhalaha. Begitulah pula orang yang sudah beramal dengan amalan ahli neraka, dosa, berdosa, maksiat, tapi telah tertulis yang dia ni masuk syurga, maka dia pun beramal dengan ahli syurga, mati dia masuk syurga. Alhamdulillah. Sebab tu kita tak boleh tuduh ini ahli neraka, ini yang belum tahu. Kita pun belum tahu lagi syurga atau neraka, kita tak tahu. Sebab itulah kita minta pada Allah, matinal husnul khatimah. Besok hari Arafah, minta pada Allah, Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami di akhir umur kami ya Allah. Janganlah kau gelincirkan iman kami di saat akhir umur kami ya Allah. Kami bimbang, kami khawatir ya Allah. Kami tahu kami jahat, kami tahu kami baik dosa, tapi kami mohon rahmat-Mu ya Allah, belas kasihan-Mu ya Rahim. Tolonglah kami, janganlah kau jadikan kami daripada golongan ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan di saat akhir umur kita. Dan memang syaitan tidak akan lepaskan peluang saat-saat terakhir untuk dia goda kita. Kalau boleh biar kita mati dalam kufur, na'udzubillah. Dia akan datang dengan rupa ibu kita, dia akan datang dengan rupa ayah kita, dia akan datang dengan rupa isteri kita kalau isteri kita dah meninggal, atau suami kita kalau suami kita dah meninggal. Dia akan mengatakan, akulah ayahmu, akulah ibumu, dan sebagainya. Matilah kamu dalam agama Yahudi, matilah kamu agama Nasrani, inilah agama yang benar. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau di saat kita hidup tak ingat pada Allah, masa nak mati, masa tengah tekak, tengah kering, masa tu tengah kita bingung, orang ada kiri kanan kita pun kita tak sedar, kita nampak syaitan yang berupa ibu dan ayah kita, kita kata, betul ke mak agama Yahudi betul, betul ke ayah agama Nasrani betul, masa tu mati kita, na'udzubillah, mati kafir. A'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami, jangan sampai kami mati dalam kekufuran ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Tak ada tempat nak kami bergantung melainkan pada Engkau saja ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba yang Kau ridha ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Allah sayang kita, Allah ingatkan kita. Demikianlah pula apabila kita dalam kubur kita, masuk dalam kubur bukan mudah tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, apabila mendengarkan cerita tentang kubur, maka dia akan menangis sampai basah kuyup janggut-janggut dia. Orang kata, ya Uthman, apabila dia dengarkan cerita neraka, kau tidak seperti ini. Tapi kalau dengarkan cerita kubur, begini dahsyat kau menangis. Kata dia, inilah dia tangga yang pertama. Kalau di dalam kubur ni selamat, makna sampai akhirat selamat. Kalau di dalam kubur tak selamat, sampai akhirat pun tak selamat. Inilah Nabi katakan, iaitu al-qabr rawdatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Kubur itu satu taman dari taman syurga atau satu kawah api neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Imma kita tu dalam keadaan selamat, aman, nikmat dalam kubur, ataupun kita dalam azab Allah, na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita nak dapat keselamatannya? Minta pada Allah. Besok hari Arafah, hari Allah Ta'ala janji, Allah tanya pada malaikat pada petang hari Arafah, ini hamba-hambaku ni nak apa dia? Nak apa dia? Kenapa Allah tanya? Allah nak bagi. Masya Allah. Hari yang Allah Ta'ala sangat pemurah, memberi segala apa hajat hamba-hamba dia. Allahu Akbar. Allah Rahim tuan-tuan. Allah Ghafur. Kita ni kalau orang dah buat salah dengan kita, dah banyak kali salah lah dengan kita, apalagi kesalahan yang besar-besar, kita rasa berat nak maafkan dia. Tapi Allah tidak. Sebesar manalah dosa kita, walau membunuh orang sekalipun, walau zina, walau arak, walau judi sekalipun,
Selagi dia tu beriman, selagi dia tu, ya Allah ampunkan aku, Allah akan ampunkan dia. Rasulullah SAW menceritakan seorang yang dibawa di hadapan mahkamah Allah. Dihadapkan depan dia buku-buku amalan dia yang berjela-jela panjang sepanjang mata memandang, dan 99 buku dia yang jauh sepanjang mata memandang, yang semuanya dengan dosa-dosa dia. Allah tanya dia, betulkah dia buat gini? Betul ya Allah. Betulkah buat gini? Betul ya Allah. Dia mengaku. Allah Ta'ala kata, hari ini aku tidak zalim kepada hamba-Ku. Ada lagi satu amalan yang kau belum lagi dikeluarkan. Apa dia ya Allah? Allah Ta'ala kata, malaikat, keluarkan dia satu amalan ni. Apa dia? Iaitulah dia mengucap kalimah La ilaha illallah. Itulah kalimah tauhid. Maka kata hamba ni, ya Allah, apalah ada satu kalimah ini yang di mana dibandingkan dengan 99 buku dosa aku ni yang banyak. Allah kata, aku tidak akan zalimkan hamba-Ku pada hari ini. Timbangkan satu kalimah La ilaha illallah dengan 99 buku dosa yang panjang lebar ni. Tiba-tiba buku dosa panjang lebar ni melambung. Kenapa? Kerana sangat beratnya kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah kita pada hari Arafah besok. Perbanyakkan kalimah La ilaha illallah. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, khairud doa Arafah, wa khairu ma qultu wa man nabiyyuna min qabli La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Minta pada Allah pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang telah aku ucapkan, aku dan Nabi-Nabi sebelum aku, ialah kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita bacakan besok pada hari Arafah. Ya, kita bacakan, ulangkan. Itulah Nabi paling yang Nabi utamakan dan yang diutamakan oleh semua Nabi-Nabi. Itulah kalimat tauhid. Jadi kalau seorang tu mati dalam iman, insya-Allah sebanyak mana dosa dia sekalipun, akan Allah Ta'ala ampunkan dia dan Allah masukkan dalam syurga. Yelah, kalau dia nak kena diazab pun, andai kata diazab pun, dia tetap akan masuk ke syurga selagi dia ada, walau sebesar zarrah, walau sebesar biji sawi, walau sebesar atom kalimah La ilaha illallah, iman dia, tauhid dia kepada Allah dalam hati dia, selagi itulah akhirnya juga dia akan masuk ke dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah sayang kita. Allah tak mau kita menyesal. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Hajj, surah yang membicarakan tentang haji. Ya ayuhan nas, ittaqur rabbakum, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangat dahsyat. Dahsyat, tuan-tuan. Goncang hari kiamat, bumi bergoncang. Bukit menjadi abu. Bukit menjadi abu. Gambarkan, lebih dahsyat pada atom bom, lebih dahsyat pada nuklear. Dan bintang-bintang bertaburan atas muka bumi. Hancur semua rumah-rumah. Hancur semua tempat-tempat manusia. Tak ada lagi tempat yang untuk nak berlindung. Segala-galanya sebenarnya binasa. Itulah hari yang dahsyat. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murda'atin amma arda'at, wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, wa taran nasa sukara, wa ma hum bisukara, walakinna azaballahi syadid. Kamu akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusukan anak. Bagaimana sayangnya ibu bila susukan anak. Dia lepaskan anak dia kerana sudah ketakutan ini berlaku di kiamat. Anaknya sedang digendong, dia lepaskan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, tiba-tiba anak lucut keluar daripada kandungan, gugur. Kerana ketakutan yang amat dahsyat. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka sebenarnya bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat dahsyat. Itu ni yang berlaku hari kiamat, tuan-tuan. Manusia hari ni happy-happy, suka-suka, lupa mereka pada Allah, lupa mereka pada hari kiamat. Tapi Allah nak ingatkan kita, inilah dia ibadat haji, inilah dia wukuf Arafah, inilah dia Allah nak bawa kita. Ingatlah hari kamu nak balik pada Allah.
Allah, Allah, Allahu Akbar, ya Allah tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan, perjalanan orang-orang jemaah haji. Dan juga kita juga sama. Bukan kita ketinggalan, kita sama mereka. InsyaAllah pada esok hari kita akan bersama-sama berpuasa sunat hari Arafah. InsyaAllah yang boleh puasa, yang uzur tak apa, InsyaAllah Allah sampaikan niat dia. Dan kita sama-sama berdoa pada waktu wukuf Arafah. Waktu wukuf Arafah lepas zuhur. Lepas zuhur tu lebih kurang di waktu Singapura, Malaysia jalan pukul 5 suku. Kalau Melbourne, Australia mungkin 7 suku malam. Dan kita sama-sama berzikir, beristighfar, bermohon ampun, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat pada Nabi itu mendatangkan rahmat Allah Taala. Dan demikian pula kita berdoa sekadar yang termampu, ya, dengan penuh kita perasaan hati kita, rendah diri kita, menangis kepada Allah Taala. Biarlah kita menangis sebanyak-banyaknya, kerana tangisan di dunia ini boleh dapat memadamkan kawah api neraka. Tapi kalau menangis di akhirat, sepenuh kawah pun takkan dapat padamkan api setetes pun sekalipun. Dan demikianlah, lepas daripada kita doa dan kita berbuka, kita salat maghrib, lepas salat isyak, itulah waktu lepas asar di Arafah, maka kita pun akan sambung lagi doa lepas asar. Kerana lepas asar, Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya. Allah Ta'ala membukakan pintu doa. Allah nak merdekakan hamba-hamba dia. Saat itu kita minta pada Allah. Minta Allah lepaskan diri kita, ibu ayah kita, datuk nenek kita, semua kita minta terlepaskan dari neraka. Minta Allah selamatkan. Dunia ni bukan tempat kita, tuan-tuan. Dunia ni hanya tempat kita persinggahan, perjalanan. Bukan tempat kita. Tempat kita balik akhirat. Allah Ta'ala sendiri telah sebutkan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih baik bagi kamu daripada dunia yang di hadapan kamu yang sementara ini. Maka itulah persiapan kita. Jadi malam ini kita bangun tahajud. Kita doa pada Allah. Minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Minta Allah ampunkan kita. Taubat nasuha kita pada Allah Ta'ala. Tak mau lagi buat dosa-dosa. Tak mau lagi. Kalau Allah panjangkan umur, tak maulah umur panjang tu dengan dosa. Tak mau lagi. Kita nak jadi hamba yang taat pada Allah Ta'ala. Azam kita. Azam untuk kita beramal. Baca Quran. Selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca istighfar tiap-tiap hari. Jangan kita tinggal kawan istighfar. Dosa kita dah banyak dah. Dan insyaAllah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua permintaan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau berikanlah kami kekuatan untuk kami besok pada hari ini, ya Allah. Dapat kami berdoa dan bermohon padamu dengan penuh rasa khusyuk, dengan penuh rasa kerohanian, dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh mengharapkan rahmat daripadamu, ya Allah. Kami tahu kami tak layak untuk berada pada hari Arafah. Kami tahu kami tak layak untuk mendapatkan anugerah hari Arafah, kerana dosa-dosa kami yang banyak. Tapi kami mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Kerana Kau Tuhan yang sangat luas rahmat-Mu. Kau Tuhan sangat pengampun. Terimalah doa kami. Janganlah Kau putuskan harapan kami, ya Allah. Dan kami tahu Kau tidak akan putuskan harapan kami. Kerana Kau selalu menunaikan hajat hamba-hamba-Mu. Terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Dan sekalian mereka yang bersama-sama kami dalam program ini, ya Allah. Dan sekalian kaum keluarga kami, anak cucu kami, datuk nenek kami, dan sekalian muslim-muslimat yang hidup dan yang mati. Terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam FB saya telah masukkan poster-poster program-program kita, apakah amalan-amalan persediaan kita untuk hari Arafah. Ambil tengoklah, ya. Boleh paskan kepada kawan-kawan, share supaya mereka pun dapat manfaatnya. Dan kemudian insya-Allah hari raya Aidil Adha saya akan menyampaikan khutbah hari raya pada jam 8 suku pagi. Tuan-tuan solatlah hari raya di rumah. Kalau yang tak dapat pergi ke masjid, solatlah di rumah dengan anak isteri keluarga. Dan kemudian lepas tu duduklah dengarkan khutbah pada 8 suku pagi. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari Ahad 2 Ogos bersamaan 12 Zulhijjah akan saya adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui on live FB ni juga. Bukan kumpul kat rumah, tak boleh, ya. Melalui FB pukul 5 suku petang. InsyaAllah pada hari Ahad. Dan kita menyambut hari raya kita ni 10 Zulhijjah hari Jumaat.
kita ada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik pun hari raya juga. Ya. Hari 11, 12, 13. Iaitu hari Ahad, hari Sabtu, Ahad dan Senin. Jadi 3 hari ini kita tutuplah kelas kita sementara kerana kita menyambut tetamu-tetamu datang ke rumah yang dibolehkan oleh pihak pemerintah jangan lebih pada 5 orang. Jadi insya-Allah lah kita berziarah antara satu sama lain kalau ada masa. Lebih-lebih lagi kita anak-anak muda ziarah pada datuk nenek kita, orang-orang tua minta ampun, minta maaf ya. Dan dengan itu insya-Allah kita menyambung kelas kita balik pada tanggal 14 Zulhijjah, iaitu bersamaan dengan 4 hari bulan Ogos ya. Jadi 1, 2, 3 tu kita cuti dan 4 Ogos insya-Allah kita mula kembali hari Selasa, kelas petang dan kelas malam. Jadi insya-Allah tuan-tuan sampai situ saja saya menghulurkan 10 jari sebelum menyambut Arafah ni. Saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap perasaan. Mana benar semua daripada Allah dan salah silap dari kelemahan saya sendiri. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.